वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल ने साढ़े देखने वाले तमाम बहन भाई दसी मैं जन्ने साढ़े देखने वाले तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी असि बिल्कुल ठीक ठाक आंगे माशाअल्लाह जी। चेक करो अपने घर ही मिस्त्री लग गए ने ते उधरों आज तिन्ने ही पिलर कड्डन लगे ने। एक पहले कढ़ लिया सीगा, तिन्ने भी कढ़ लेने। हुण तां मैं दस्सां इन्हां दा करना की हैगा। अब्बू जान कह रहे ने छत ना आपां दा बरांदा बनावांगे ओपन सारी साइडां तो, बस इन्हां दी सपोर्ट ते छत पवेगी। ये पिलर होने ने ये तकरीबन सानू 2 होर भी लैने पैने ने। ये कह रहे ने इत्थे ना मतलब कि इतने प्यारे नहीं लग रहे, इत्थे आपां ना डिजाइन बनवा लेना, कोई ग्रिल लवा लवांगे। हाँ किधर जाना ना होया ते उन्हें बंद करता। हाँ बंद करता, सेव हो गया सारा घर। अंकल ने ना थलों इट्टा तोड़ के काट रहे ने बड़े छोटे छोटे करके। वैसे तो जरिए ना मतलब कि निकलनियां नहीं सीगियां। उतली साइड इतनी अब्बू जान ने सपोर्ट नहीं हैगी। हाँ ऊपरों तो कोई नहीं मेरे को। हाँ थलड़ों ही इन्हू हैगा सारा। ते चलो देखने आगे हम की करने हैं। निकल जाना उन्हें तो निकल जाना। हाँ तो निकल जाएगा हमें, परली हमें ही काट लेनी है। चलो तो माशाल्लाह यम्मी जान इधर नाश्ता बना के दे रही है। नहीं नूर और नूर नाश्ता करके जावन लगी हैगी। पापे दी फरी आज नाश्ता करेगी है नाल भी कह रही मैनू इस बॉक्स के अंदर ना पैक करके दियो नाल ले जाना क्योंकि छुट्टी लेट होंदी है 2:30 बजे होंदी है, 3 बजे होंदी है, इस करके ना ते जेड़ा ना अम्मी आंदे इन्होंने छोटे होए करने भुख लगी नहीं करनी है क्योंकि सर्दियां दा पता घट ही भुख लगती है। हुण दिन के छोटे होए करने ते ना 2:30 बजे छुट्टी होंदी ना। अम्मी जान तां नाल देंदी रोटी क्योंकि हाली तक चेंज हो रहा हैगा टाइम। हाली तक वो अगे इतना नहीं है मतलब कि फर्क पिया जिवें सर्दियां च होंदा हैगा। हाली तक तो मतलब कि दिन वड्डे ही नहीं है, छोटे नहीं है। फिर भी ना टाइम उस दिन चेंज कर दो शुरू तो। चलो जी टोटली नहीं थलों सारी निकल गई है बचा के एक मिनट। है पिछली जी ना हूँ तोड़ना पैना फिर जाके निकलेगा। सीमेंट लगे भाई साहब। चलो जी इन साइड ते करिए अचानक ही गिर गया। हाँ ऐदे लम्बे पा ले छत पता कि औखा जाना है। छत ते एक दिन 7-8 बंदे ना लैके जावांगे इकट्ठे। हाँ सारा वे भरे हुए ना कंक्रीट उन्हें मेरे को ही भरिया सी उस वजह तो साइड दी टुट भी गई। चलो कोई ना साइड ते लग जाए इत्थे ला। देखो सारा मुकम्मल कंक्रीट भरे हुए हैं। रख दिया ना टुकड़ा उत्थे लग जाए। हाली तक एक पिलर निकलिया है। देखो कितना ना खुला दरवाजा अंदर हो गया। जब दोने दूसरे निकल गए फिर कितनी खुली जगह हो जानी। उत्ते लेंटर जेड़ा अब्बू जान दे बराबर फिर आ जाए। उतले दी हाइट ज्यादा सी ना थोड़ा थल्ले करा लिया ना। उत्ते ग्रिल ते जेडी है अपना दूसरी जाली ओ लग जाए। जाली लग जाए ओ ठीक है बेस्ट। ग्रिल आएगी दूसरी जाली लग जाएगी। हाँ यानी कि फुट दी जी हाँ लेंटर के उत्ते ना मतलब उत्थे जाली आ जाएगी। थल्ले जाली आ जाएगी। हाँ ते थल्ले छोटी ग्रिल होनी सोहनी 8 फुट। ओके यानी कि पिलर जेडी लग जानी। हाँ पिलर जेडी ग्रिल तो उत्ते जाली लगेगी प्यारी। हाँ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਠੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8 ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾਲੀ ਤੱਕ ਇੱਟਾਂ ਕੁਝ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਸੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ रोक दईए बेस्ट हैगा और सुबह अपने उठे ही ना जावे। वो यकीन कर जी इतनी की थकावट सी कि हम टाइम ना उठता गया ना। ये इतने ज़्यादा थके होंगे थोड़ी ईटा के पिछे कि भाई साहब अड्ड के उतो उठे नहीं जाता 4-5 तो वो की फिर फायदा है भैया। नहीं रात को भी सानू पहाड़ लग रहा है जो थक गए थे। एलियां रह गई नहीं सिट लैने आ गए जी इतनियां सटीगियां ने एडा वड्डा ढेर ते की रह गए पिछे। हम इन्हें उत्थे वहीं जोड़ के रख लवांगे अगे तक लैन पूरी हो जानी है जी। तो असनैन और जो स्कूल जावन लगे नहीं। बाकी माशाअल्लाह आज फुल देखो कितने प्यारे क्यूट नहीं सारे। वैसे ना मौसम ख़त्म हो रहा है। देखो आप पता नहीं बरीक बरीक हम उत्तर निकल रही हैं इन्हों दी शाखा जी। पहले इस तरह मोटिया मोटिया निकलदियां सी। पुदीना नाल जामुन ही होएगा माशाअल्लाह।
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਵਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਠਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਬੂ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕ ਟਪਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਦਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਤੋਂ ਲੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, मतलब कि वो ਲੈਂਟਰ वाली जगह लेवल होगी, डिज़ाइन एक मुकम्मल बन गया, फिर और ज़्यादा प्यारा लगेगा। हाँ वो पर्दे वाला चंगा किते उत्ते लवा लेंदे, इहदी सपोर्ट ते लगे होंदे तो हुण जेहड़ा ना काम बड़ा खराब होना सी। चाचू पिछू पिछे एक बारी गेर लेंदे, पिछली इट काट लेंदे उत्ते, माशाल्लाह लकीजा मेरा ज्यादा तो टुटे ही ना। हाँ जी, तो अंकल और यह सैट कर रहे हैं बाहर, भाई रेत लैके आ गए, क्योंकि अपने को रेत नहीं सी ना, तो फिर रेड़ आई अभी चवा लिया। मैं को अंकल और चक्कर बेहतर है अपने घर अपनी हो गई रेत। चलो जी इतने उता चढ़ावन लगे आ गया मैं। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਈ ਪਾਈ ਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਤ ਵਗੈਰਾ ਰੇੜਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੜਾਣੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਣੀ। ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੇਤ ਦਾਡੀ ਮੈਂ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਸੀਮੈਂਟ ਲੈ ਆਨੇ ਆ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ओके ज़बरदस्त हो गया। अम्मी जान मैंने नाश्ता दो, नाश्ता करके फिर मैं जाना सीमेंट ले आना है। मैं भी बैठ के ना नाश्ता कर लेना सुकून ना, तो फिर जो है ना अपना काम करने आए जाके वाले सीमेंट ही ले आना है। अलहमदुलिल्लाह जी नाश्ता कर लिया है, तो बाकी हूँ फिर मैं चलना शहरों चल के सीमेंट ले आना है गया। अबू जी कितनी एक बोरी लाया बस एक ही लगनी हैगी, क्योंकि हाँ अबू जान कह रहे ने ना साइड तो डिज़ाइन बनवा लेने इट्टा बड़ा प्यारा बन जाना। मैं कहो वेने आगे कि डिज़ाइन बनता है भी विचों पिलर जिन्हें कटते हैं मेरे आंदे तक, मैं चल के ना सीमेंट लै आना है। आइए इतने रेत ही ला के चले गए, जाया तो नहीं ना होगी ना, मिट्टी मिक्स हो गई उत्थे बाहर ला के चले जाते, मिट्टी मुट्टी में मिक्स हो जाती सी। तो इतने चौंक आ गए इतों ना सीमेंट ही भाई साहब लै लीए हम एक बोरी बस लै जानी आगे घर। माशाअल्लाह हुण तां मक्की नूं हत्थ लग गए ने, मतलब कि ना छिलके दे आंदे नेगे, उत्थों चारा लै आंदे नेगे, छलियां मालकां दे दियां, बाकी चारा लैके अपने जाना है। इनू असीं कहने पंजाबी च छेल छिल्लण गए होए सीगे बंदे, इन्हूं छेल सदने आ गए। वैसे मक्की है ना, मक्की दा जेहड़ा मतलब कि चारा उतला हुंदा है ना, सारा फिर लैके आ जांदे ने। घर जी पहुंच गए आगे तो भरां के ला के रखो। माशाअल्लाह जी चेक करो, और डिज़ाइन भी तोड़ देना, चौरा से काम कर देना, उस तो बाद फिर देखणगे किस तरह डिज़ाइन बनाते, साइडां डिज़ाइन बन जाएगा, बहुत प्यारा लगेगा। पहले असी डिज़ाइन बनावन लगे सी सेम टू सेम उहदे नाल दा, लेकिन ना उस तरह नहीं। हुण अंकल कह रहे हैं गुलाई कर लेने दी, गोल है जगह कर लेने, वो जगह भी गोल करने, नवा डिज़ाइन है प्यारा लगेगा कह रहे ने। बाकी उन्होंने मसाला वगैरह बनावन लगे ने। तो मामू जेड़ा हैगा उनका दिल सीगा रात लादा कि मेले तो ना एक बारी चक्कर ला आंदे। मैं कि चलने आगे भाई तुहाडे नाल चलना, हुणे तो हो के आ जाना है, मेरा मोटरसाइकिल चलने आगे चल के ना मेला देख के आइए थोड़ा बहुत। अद्धा रात रह गई भाई साहब, दिन देखो कोई आ रहा है मेरे तो कोई जा रहा है, रश बरकरार है, सारी रात है। रात को ना मतलब कि ऐसा रस्ते तो खतरा होता ना, जिवें इत्थे आ फसलां वगैरह नहीं कोई चोरी चकारी ना हो जाए। पुलिस का भी राउंड टू राउंड सी, रात को 2 बारी पुलिस वाले गुजरे ने, मैनू कहते यार अद्धी रात को काम नूं लग्या होया, पर छड्ड काम नूं सुकून ना सो, साडी तो मजबूरी असीं ड्यूटी देंदे नहीं। मैं भी सुबह अपनी ड्यूटी देनी होती है कि अगर मैं ब्लाग वगैरह ना बनावा तो काम निकल लगे रहा, मज़ा नहीं आता उस ब्लाग का। तो मैं क्या देखांगे इंशाअल्लाह ताला, बाकी है ना थोड़ा बहुत कोई रहेगा सुबह कर लवांगे। तो रात में इतनी मेरे को सीखियाँ कमेंटा फोन ना से। चलो चलने मेले चल के
ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈਏ। ਓ ਭਾਈ ਜੀ ਰਸਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਗੱਟਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇਹ ਹੁਲੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੇਰ ਇਤਨਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਝੂਲੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਝੂਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਝੂਲੇ ਨੇਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਧਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਬੱਡੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਐਵੇਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਾ ਰੂਟਾ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਚਲੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਰ ਮਗਰ ਹੁਣ ਕहीं ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪੋਚੇ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਫਾਈ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਚੇ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਚਮਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। भाई आए ने इन्होंने अपनी सारिया बकरियां निकलवा लिया नहीं तो उन्होंने चरावन ले जावन लगे नहीं। चलो ठीक हो गया, दोनों अम्मी जान भी अच्छी तरह सफाई कर लो थले। उधर हो गया सी वापस घर आ गया माशाल्लाह। अंकल मिस्त्री ने ना डिजाइन जिहा बनाना शुरू करता है उस तरह का। तो इनकी गुलाई करो कहते हो तो क्या इस तरह बनाना नुकरां वाला है, नुकरां वाला बनाना। चलो ठीक है जी ठीक है, मतलब कि जिवें इन्हें ना स्टैप इस तरह स्टैप करके प्लस्तर कर देवणगे। नुकरा मैं पहले गुलाई का सोचा सी, गुलाई कह रहे नहीं बनानी। चलो जी ठीक है। तो असी जो है ना हम फिर शहर जावन लगे मामू तो मैं एक तो लकड़ा लै आनियां नहीं गया, इधरों दाने लै जाने, आटा भी पिसवाना है तो उधरों ना मिस्त्रियों के खावन पीवन वास्ते कोई चीज़ा लै आनियां नहीं चले है ना। तो चल के लै आने उत्थे अंदर पैन दाने भी चक लिए। हम फिर गंदम के दाने ही लै चलीए, उत्थे चक्की दे देवांगे। मामू जान तो तैयार बाहर खड़े नहीं अजे। चलो चलने हम फिर शहर। जो ना खावन का गोश्त यार लै आइए, तकरीबन 1000 रुपए का गोश्त लै आने आगे। अज वैसे कट्टे का गोश्त तो मिलना नहीं है साढ़े शहरों तो, फिर मुर्गी का ही लै आने आगे तकरीबन 1000 रुपए का बड़ा है। साड़ी फैमिली राई के खा लेगी तो मिस्त्री जो रज रोज के खा लेंगे। चलो जी इतने दाने देते हैं साफ करके पी देवगे आटा, फिर आके तकरीबन घंटे की लै जाऊँगा। हूँ शहरों को जो कोई गोश्त वगैरह लेना या मसाला लेना वो लै लेना वापसी से लकड़ा लैके फिर बाहर चले जावांगे। तो इतने आए गोश्त वाली दुकान से ना गोश्त क्या तो बना के रखते हैं, आप मसाला ले जाइए मामू चाल का। सब्जी वाली दुकान से आ गए साढ़े गवाडियाँ कल। साड़ी पहले तो सब्जी दुकान होती सी, और तो छाड़ती हुई है तो वो एजेंसी बन गई पेट्रोल वाली। तो भाई और कहते हैं मसाला ले लेने तकरीबन 150 रुपए का। चलने आ गए फिर बाकी गोश्त लईए तो वापसी तो फिर लकड़ा लेंदे तो घर जाते भाई साहब अगे अगे दुकान हो। चलो जी तो गोश्त जो पैक कर लिया है तो चली गया। चलो तो इतों ही लकड़ा ही लै लेने आ गए। अंकल और आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। तो लकड़ा जिन्हें भी लै लिया नहीं अंकल इतने बस रखा नहीं तो फिर लै घर आ गए आगे। लकड़ा जड़ियाँ ने इतने ला के सिटतियां नहीं क्योंकि इतने थले थोड़ तक पानी पानी है। मिस्त्री जो काम लगे प्लस्तर जो है ना इनका काम शुरू हो गया। जो बनानी नुकराए भी बनवा लेने तो उतली जी किनारी है ना देखो सारी ये तोड़ तक ही प्लस्तर करवा लवेंगे। अम्मी जान देने आ गए फिर पकादियाँ नहीं है। तो सैकेंड टाइम एक और सरप्राइज देना मिस्त्री मजदूर तो बाई फैसल वास्ते सरप्राइज है वो सैकेंड टाइम इंशाल्लाह ताला तुहानू फिर दसांगे बाद आ गई। तो अंकल और जी इतने धारा ला रहे ने जी बरीकी का काम है वो शुरू हो गया है। इन नुकरा बनानिया नहीं बरीक बरीक सारिया। चलो कंप्लीट कर लेंगे उदो आयशा जी हैगी
ਉਹਦੇ ਰੋਟੀ ਸਾਲਨ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛਾਂਗ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਕੈਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣਾ ਛਾਂਗ ਦੇਈ ਉਹਨੂੰ। ਐ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਰਮਣ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਕੂਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਬਕੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛਾਂਗਣੀ ਹੈਗੀ। ਚੱਲ ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਬੜਾ ਵੱਡਿਆ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਛਾਂਗਣ ਕਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਿਕਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਆ ਮਾਸ਼ਾ ਇਹਦੋਂ ਪਰੋ ਪਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਤਾਲਾ ਗੜੀਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਤਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਬਰਸੀਨ ਗੜੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕੈਣਾ ਛਾਂਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਝੁੰਡ ਦੇ ਚਰਾਵਣ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ ਆ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਚਰਾਵਣ ਕਹਿੰਨੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਈ ਵਾ ਤੂੰ ਬੱਕਰੀ ਸਾਡੀ ਝੁੰਡ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਖਿਲਾ ਲਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬਕੈਣ ਵਾਲੀ ਛਾਂਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਛਾਂਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਹੁੱਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਗਏ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਦੀਕ ਹੀ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਝੁੰਡ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਗਿਰੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾ ਇੱਥੇ ਵਗਾ ਹੁਣ ਖਾ ਲੈ। चलो आ जाओ। है देख डोडियां किनिया नहीं सदी डोडियां वे किनिया किनिया। हाँ तीलिया नाल हाँ ये गुलेल होंदी सी तीलिया नाल मारदे होंदे सी खिच के बड़ियां वजनी डोडियां नहीं आंदियां गुच्छे लगे होने एडे एडे। आ देखो डोडियां दे उत्ते सब तो ज्यादा वड्डा है। इन्हें दवाइयां वगैरह बनदियां नहीं हैं वैसे इन्होंने चंगियां होंदियां ने खांदे नहीं ने जबरदस्ती खिलानियां पैनियां। भाई साहब जी बकरियां देखो पिछे किवें बजदियां इत्थे खाओ। चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो जी क्या हो गया जी देखो सारियां बकरियां कितनी शौक नाल पत्ते खा रही नहीं है। मैं कहा भाई और कुछ टाइम रेस्ट करो मैं जोड़ा आना मैं थोड़ी बहुत ही वढ़ के देखना आ गया। आहिस्ता आहिस्ता वही वल आना चाहिए ना कोई बकरियां रखी हुई हैं यार। भाई और ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਮੈਂ ਯਾ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਬੋਲ ਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇਗੇ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करेंगे। मैं चलना जाकर मिस्त्री को फिर बैठना है उधर।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੜੇ ਨਾ ਰੇੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਥੱਕ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵਾਲ ਲੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਦ ਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਗਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਰ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖਿਆ ਪੰਚਰ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾ, ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਤ ਲਾ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੈ ਹਵਾ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਸੁਬਾਹ ਮਿਸਤਰੀ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਰੇੜੀ ਹਵਾ ਭਰਾਵਣ ਗਿਆ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਢੋਲਣਾ ਉਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਹਵਾ ਭਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕੋਈ ਟੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਆਵਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੋੜੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਤਨ ਤੱਕ ਨਾ ਚੱਠਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਜੋੜਨੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਟਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦਾਣੇ ਪਿਸਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗਰਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਇਸ਼ਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਖਾਲੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਢੇਰੀ ਲਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਢੋਲ ਲੈਣੇ ਆਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਜੋੜ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਸੀ ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਚੱਠਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਟਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3 4 ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 4 ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਾਲਾ ਇਸੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਦੇਖਣੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋਲੀਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਖਾਣਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਵਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਨੇਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਂਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਧਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵਣ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਲਿਆਣੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਤੇ ਲਵਣ ਇਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀਗੀ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆ ਖਾਲੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਹੱਸ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰੰਗ ਸੱਟੂ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਲਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰੰਗ ਸੱਟੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਵਣ, ਮੈਂ ਬਚਾ ਦੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਂਦੇ ਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਛੋਟ ਪੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਡਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਜਦੇ ਸੀ ਪਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੱਟੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ।
ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਗ ਸੱਟਵੇਂ ਅੱਜ ਕੇ ਆਈ ਬਾਤ ਔਰ ਰਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬੋੜੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅगर ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅगर ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵੇਦ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਲੀਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਘਰ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੇਸ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਮੋ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਨਾ ਸਾਲਣ ਪੱਕਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ तमाम बहन भाई ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕਰੋ ਸ਼ਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ से सब्सक्राइब ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਕਰੋ ਹੌਸਲੇ ਚ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਊ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਾਡੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ 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 ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਲਾਗ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਿਲਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਦਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵਿਲਾਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਵਿਲਾਗ ਮਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੀਜੀਆ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਖਾਈ ਆ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਆ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਮਤਾਣੀਆਂ ਨੈਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਚਲੀਏ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਣ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਝਟਕੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੀਏ ਚ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੇੜ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਲੱਸੀ ਜੀ ਉਹ ਲਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਿੜਕੋ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਦਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੀਵੇ ਕੁਛ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਦਾਨੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਿੜਕੋ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰਿੜਕੋ ਕਦੀ ਪੱਗਰ ਗਿਆ ਕਦੀ ਪਤਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਲਾਗ ਬਣਾਇਆਗਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਂਗੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣਾ ਪਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਏ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਝਟਕੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਮੌਸਮ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੌਸਮ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਮਸਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਡਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਟਾਂ ਕਿਉਂ ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਸਨ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਪਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਤਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ 4 ਇੰਚੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦਾ ਨਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮੈਂਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪਰਦਾ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿੰਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਬਸ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਟੰਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਟੰਕੀ ਤੋਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆਗੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਸਣ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਕਿਚਨ ਹੋਏਗਾ ਥੱਲੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜੀ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜੋਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ
ਟੰਕੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਈਏ ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 4 ਇੰਚੀ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬੇਸਨ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਾ ਸਿੰਕ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਧੋਣੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੇਸਨ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਅਮੀ ਜਾਨ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੈਸਟ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਅਮੀ ਜਾਨ ਅੱਜ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾਈ ਮਿਸਤਰੀ ਲਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆ ਦੀਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਉਸਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਯਾਦ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ। ਥੋੜਾ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਧਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾਈਏ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਚਾਚੂ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਲੀਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਜਾਈ ਫਿਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਚੂ ਹੋਰੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 29,746 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। आप से अंदाज़ा ला लो मेरा कितना ज़्यादा मोटरसाइकिल यूज़ हो चुका है, मतलब कि उनके नालों कितने 6-7 गुना ज़्यादा चल गया हैगा। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਵੀਵਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਸਨ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਿਗਨਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਸੇ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਲਸਤਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਤਲੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਵਣਗੇ। ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਵਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਤਿਆਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। मिलने हैं जी हुन नवे अच्छे तो अच्छे विलाग।